ओम नमः भगवते वासुदेवाय आमर समस्त श्रोता बंधु मानंकु ए आध्यात्मिक अन्वेषण को हार्दिक स्वागत। आज आमे अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर से अनबद्ध सृष्टि ओडिया भागवत तार प्रथम स्कंधर 15 अध्यायर शेष भाग को टिके गभीर भावे विश्लेषण करिबा। एई अंशटी आरंभ हेउची श्लोक 151 रु आउ जाउची 185 जाए। हाँ, जोठी पांडव मानकर महाप्रस्थानर प्रस्तुति सेई अंतिम यात्रार कथा अछि। बहुत मार्मिक वर्णना। ठीक आमर लक्ष्य होउची एई यात्रार आध्यात्मिक गभीरता, पांडव मानकर मानसिक स्थिति आउ माने सेमाने जो मुख्य पद्धति आपणाई थिले सेटा को टिके बुझिबा। ठीक। तेणु ए विश्लेषणर पूरा रस पाइबा पाई शेष पर्यंत आम सांगरे रहिबाकु अनुरोध। आउ हाँ, एमिति नियमित ज्ञान चर्चा पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकु भूलिबेनी। निश्चय। तेबे आसंतो 15 अध्यायर 151तम पदरु आरंभ करिबा। वायु धारण प्राण जेहि अपाने ताहाकु मिसाए, अपान उत्सर्ग सहित जे मार्गे हुए अंतर्गत, से मृत्युदेवकु पंचत्वे, पंचकु पंचरे एकत्वे, पुनि पंचकु तिनि गुणे, त्रिगुण समस्त कारणे, ताहाकु जीवे देई स्थान, जेणे जीवर परित्राण। एई पदगुड़िकरे ना जोग साधनार गोटे बहुत गभीर आउ कहिबाकू गले गोटे क्रमिक प्रक्रिया वर्णना करा जाइछि। हाँ, माने गोटे परे गोटे एकदम जेमिति गोटे जटिल जंत्र को आमे खोली खोली तार मूल अंशरे पहुंचू सेमिति। अच्छा, देख प्रथमे कणे ना शरीरर मुख्य जीवनी शक्ति जोटा प्राणवायु ताकू नियंत्रण करी निम्नगामी अपान वायुरे मिशाइबार कथा कुहा जाउछि। ओहो, एटा तो प्राणायामर गोटे उच्च स्तर परि लागुछि। हाँ बिल्कुल, एठी शरीरर शक्ति प्रवाह को पूरा सचेतन भावे नियंत्रण करा जाउछि। अर्थात प्रथमे शरीर भितरर शक्ति प्रवाह को साधनार अधीन को अणागला, तापरे अपान उत्सर्ग सहित कुहा जाइछि। एहार माने कौन? एहा परे अपान वायु को उत्सर्ग बा आमे जाहाकू समान वायु कहू, जहा पाचन आउ शरीरर संतुलन सह जड़ित सेइथरे मिसा जाउछि। अच्छा, माने धीरे धीरे शरीरर सबु वायव्य क्रिया को गोटे केंद्र को अणा जाउछि। तापरे आसुछि एई जो पंच महाभूतरे गढ़ा आम शरीर ताकू भांगिबार प्रक्रिया। ओहो, मृत्युदेवकु पंचत्वे। हाँ सेटा माने ए मोर शरीर को तार मूल 5टा उपादान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सेथिरे विलीन करिदबा। आउ पंचकु पंचरे एकत्वे। सेटा हैला एई 5टी महाभूत को तार आहुरी सूक्ष्म रूप जहाकू तन्मात्रा कहंती सेथिरे लीन करिबा। वाह, कि सूक्ष्म विश्लेषण। माने शरीर को पूरा तार मूल उपादान रे फेराई दिया गला, तापरे आगु कोन? तापरे देखंतु सेई पंचमहाभूतर सूक्ष्म रूपकू प्रकृतिर जो 3टा मूल गुण अछि सत्व, रज, तम सेथिरे मिसाई दिया जाउछि। हाँ, आउ शेषरे एई त्रिगुण को भी समस्त सृष्टिर जो मूल कारण जहाकू अव्यक्त बा मूल प्रकृति कुहा जाए सेथिरे लीन करि दिया जाउछि। अच्छा, ए पूरा प्रक्रियार उद्देश्य हैला ताहाकू जीवे देही स्थान, माने जीवात्मा को एई सबु स्थूल आउ सूक्ष्म बंधनरु मुक्त करी तार निज स्वरूपरे रखिबा, जहा द्वारा जीवर परित्राण बा मुक्ति हेबो। एकदम एटा हेउछि जोग मार्गरे आत्मा को शरीर बंधनरु मुक्त करिबार गोटे पूरा शास्त्रीय पद्धति। बुझिले? तेबे एई जो आभ्यंतरीण जोग साधना चलीथिला, एहा परे पांडव मानकर बाह्य आचरण आउ मानसिक स्थिति केमिति थिला? आगामी पदरे सेया अछि बोधे। हाँ पढ़ंतु। सकल गुण परिहारी आत्मारे आत्मा होम करी, ब्रह्म निर्वाणे थोई चित्त उत्तर पथे उपगत, चिरवसन निराहार, मौन मुक्त केश शिर, जड़ उन्मत्त जन प्राये, लोके देखाई निज काये, लोक बदन को न चाही अंध बधिर प्राय हुई। एठी देखंतु संपूर्ण वैराग्य आउ निरासक्तिर गोटे जीवंत चित्र दिया जाइछि। कहुछंती सकल गुण परिहारी, माने केवल सांसारिक वस्तु नुहे ना, ताठु बहुत आगको सत्व, रज, तम एई 3 गुणर प्रभावरु भी सेमाने पूरा मुक्त होई सारिछंती। एदा बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था परा। निश्चय। आउ आत्मारे आत्मा होम करी एटा बड़ शक्तिशाली लागुछि। बहुत। एहार अर्थ हैला निजर जो व्यक्तिगत अहंकार मु आउ मोर भाव सेटाकू सेमाने परमात्मारे निजर प्रकृत स्वरूपरे
ଆହୁତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସୀମିତ ମୁଁକୁ ଅସୀମ ମୁଁରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ କୋଉଠି ସ୍ଥିର ଅଛି? ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ପରି କିଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରେ ପୁରା ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯିବା। ମୋକ୍ଷର ସ୍ଥିତି ହିଁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂରାପୂରି ନିବିଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରର ଅବସ୍ଥା, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ବାହାର ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଆଉ ଆଚରଣ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଚକିତ କଲାଭଳି। ଚିରା ଲୁଗା, ଖାଇବା ନାହିଁ, କଥା କହିବା ନାହିଁ, ମୁକୁଳା କେଶ, ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଡ଼ କି ପାଗଳ ପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଦୁନିଆରୁ ପୂରାପୂରି ଅଲଗା ହୋଇଯିବାର ପ୍ରମାଣ। ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିବେ, ସମାଜ କ'ଣ କହିବ, ଏସବୁରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି, ଲୋକ ବଦନକୁ ନ ଚାହିଁ ଅନ୍ଧ ବଧିର ପ୍ରାୟ ହୋଇ, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସତରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ କି ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ। ଓଃ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ବାହାର ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ କି ଘଟଣା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁନି କି ବିଚଳିତ କରୁନି। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ଭିତରକୁ ମୁହାଇଛି। ଏକଦମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚରମ ଅନାସକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଦିଗ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ବୋଧେ। ହଁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହୃଦୟ ନିବେଶୀ ବେନିପାଣି, ଉତ୍ତର ଦିଗେ ନୃପମଣି, ପୂର୍ବେ ଅଶେଷ ମୁନି ସନ୍ଥେ, ମୋକ୍ଷ ହୋଇଲେ ଯେଉଁ ପଥେ, ପରମବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ଏକାଗ୍ରତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯିଏ ନୃପମଣି, ସେ ହୃଦୟ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବା ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ, ତାର କାରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ପଥ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁନିଋଷି ଆଉ ସାଧୁସନ୍ଥ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବାଟକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏଇଟା ସେହିଆର ସଂକେତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା କିଛି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ନଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ। ହଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତି ଚିତ୍ତେ। ଏଇ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପାଦ, ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପଥ ବା ମୁକ୍ତିପଥରେ ଆଗି ନେଉଥିଲା। ବିଲକୁଲ। ଏଇଟା କେବଳ ଶରୀରର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା ଚିତ୍ତର ଯାତ୍ରା, ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଉ 4 ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ସେମିତି ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କରାହେଇଛି। ପଛେ ଚଳନ୍ତି 4 ଭାଇ, ରାଜାର ଅନୁରୂପ ହୋଇ, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ, ହର୍ଷେ ହରି ତାଙ୍କ ମନ। ସେ ସାଧୁକୃତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ, ଆତ୍ମାର ହିତ ଚିତ୍ତେ ଜାଣି, ମନ ନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧେ। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ତାହାଙ୍କର, ଗୋବିନ୍ଦେ ଧ୍ୟାନ ନିରନ୍ତର। କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଲେ, ପରମ ଗତି ସେ ଲଭିଲେ। ତେବେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଲ, ସହଦେବ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରି ସେଇ ଏକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି, ରାଜାର ଅନୁରୂପ ହୋଇ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ, ହର୍ଷେ ହରି ତାଙ୍କ ମନ। ସେମାନେ ତ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବୁଝିବା? ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ସେମାନେ ତ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କାହାକୁ ଭେଟୁ ନଥିଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର 2ଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ନ୍ୟାୟ ଆଉ ସାଧୁ କାମ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ପ୍ରଜାମାନେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭାବନା ହେଲା, ଏଇଟା ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧର୍ମର ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ବା ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଶୁଭକାମନା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କିଛି ହୋଇପାରେ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ। ଏହାପରେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସାଧୁକୃତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣୀ ଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ହିତଚିତ୍ତେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ମଙ୍ଗଳ କେଉଁଥିରେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ବୁଝିସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବାଟଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମନୋନିବେଶୀ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ,
ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧେ। ହଁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ଏକଦମ। ଆଗରୁ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପୂରାପୂରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତି ଆଉ ଧ୍ୟାନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଲେ, ପରମଗତି ସେ ଲଭିଲେ। ଠିକ୍। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ କେବଳ ଯୋଗର କଠୋରତା ନୁହେଁ, ଭକ୍ତିର ସରଳ ସମର୍ପଣ ବି ପରମଗତି ଦେଇପାରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ବରଂ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଗ ଆଉ ଭକ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ପରିପୂରକ ପରି। ହଁ, ଯୋଗ ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ନିର୍ମଳ କରୁଛି, ଆଉ ଭକ୍ତି ସେଇ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତିର ମହିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଲା ଅସତ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ନିତ୍ୟ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ରହେ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଲା ସେ ଯେବେ ପାଦ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତି ସର୍ବ କଳୁଷା ନାଶ ଜାନ୍ତି। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟି ହେଲା ସେ ପାଦେ ଲଭଇ ସେ ସ୍ଥାନ ତାହା ପାଇଲେ ପଣ୍ଟୁନାନ। ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାର ମନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସଂସାରର ନଶ୍ୱର ମିଛ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡୁଥାଏ, ହଁ, ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ହଁ, ସେ ବି ଯଦି କେବଳ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରେ ବା ଚିନ୍ତା କରେ, ପାଦ ହୃଦେ ଚିନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ସବୁ ପାପ, ସବୁ ମଇଳା, ସର୍ବକଳୁଷ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ବା କେବଳ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ତା ନୁହେଁ, ସେ ପାଦେ ଲଭେଇ ସେ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ସେ ସେଇ ପରମ ପଦ ବା ମୋକ୍ଷ ପଦ ପାଇଯାଏ, ଯୋ ସ୍ଥାନ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପଣ୍ଟୁନାଙ୍ଗ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସରଳତା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶାର ବାଣୀ ପରା, ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ସାଧାରଣ ବା ପତିତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଥାଉ ପଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଆଶ୍ରା ନେଲେ ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପରେ ବିଦୁରଙ୍କ ମୋକ୍ଷ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଛି ପଡୁଛି। ବିଦୁର ଥିଲେ ବନବାସେ, ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥେ ମୋକ୍ଷ ଆସେ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଛି ପଢୁଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଯୋଗ ବଳେ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଛି ପଢୁଛି। ପିତୃଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି, ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଯେନୁ ଶଶୀ। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଦୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଛି ପଢୁଛି। ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପୁ ନିସ୍ତରିଲେ। ବିଦୁର ଯିଏ ନିଜେ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କ ଅଂଶ ଥିଲେ, ସେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଆଶାରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ବନବାସ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗବଳ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିରନ୍ତର ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଗତି ବିଷୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୋଭା ପାଇଲେ। ହଁ, ଆଉ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ନିସ୍ତରିଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ସେଇ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କଥା ବୋଧେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ ପରା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ହୋଇ ବିଦୁର ରୂପେ ଶୂଦ୍ର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଏହି ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସହିତ ସେ ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ବି ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମବନ୍ଧନ ଆଉ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ସତରେ ପାଣ୍ଡବ ଓ ବିଦୁରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ବି ଅଛି। ହଁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ତକ୍ଷଣେ ଦ୍ରୁପଦ କୁମାରୀ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରି କୃଷ୍ଣେ ନିବେଶି ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପଥେ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣ। ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲେ। ହଁ, ସେ ବି ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଜର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣକୁ, ମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଲଗେଇ ଦେଇ ସେହି ଯାତ୍ରା ବାଟରେ ହିଁ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସମର୍ପଣ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଦେଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଦୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସାଧନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହଁ ବିଲକୁଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଉପସଂହାର ପରି। କହନ୍ତି ସୁତ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତେ ସର୍ବମୁନିଙ୍କ ମଧ୍ୟଗତେ ଏବେହ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଶୁଦ୍ଧମନେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ କମଳେ ପଣ୍ଟୁକୁମରେ ଭାବ ଭୋଳେ ସଂସାର ମାୟା ଦୂର କଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟୁ ନିସ୍ତରିଲେ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏ ବାଣୀ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତେ ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଲଭେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ସଂସାରୁ ତରେ ଅପ୍ରମାଦେ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁଧାରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରା ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାରାଂଶ ଆଉ ଫଳଶ୍ରୁତି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ସୌନକାଦି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଥିବା ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିପ୍ରଗଣ, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ଅପାର ମହିମା ଶୁଣ। ଆଉ ସେ ମହିମାଟା କ'ଣ? ତାହା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁଅମାନେ ବା ପାଣ୍ଟୁକୁମରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ପୁରା ସମର୍ପିତେଇ ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଏଇ ସଂସାରର ମାୟାଜାଲକୁ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଜଗତର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବା ବାଣୀ, ଏଇଟା ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ। କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଏଇଟା ଶୁଣିବା ଲୋକର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରେ। କେମିତି କଲ୍ୟାଣ କରେ? କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି, ଯିଏ ନିର୍ମଳ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଏହା ଶୁଣେ, ତା ମନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଲଭେ କୃଷ୍ଣାପାଦେ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ, ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ, ଅପ୍ରମାଦେ ଏଇ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ, ସଂସାରୁ ତରେ। ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଫଳ। ଠିକ୍। ଶେଷରେ ମହାକବି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଜର ଅପୂର୍ବ ବିନମ୍ରତାର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମାରୂପକ ଅମୃତ ରସକୁ, କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସୁଧାରସ, ଯେତିକି ପାରିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହାପରେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପୁଷ୍ପିକାରେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣମ୍ ନାମ ପଞ୍ଚଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ପାଣ୍ଡବ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ନାମକ ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ବାଃ, କି ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ଥିଲା! ଆଉ ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ବି ସେମିତି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଖାଲି ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ନଥିଲା। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁ ସ୍ତରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଥିଲା ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଆଉ ମନ ଉପରେ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାଂସାରିକ ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ଚରମ ବୈରାଗ୍ୟ, ଅନାସକ୍ତି, ଏକଦମ। ଆଉ ସବା ଉପରେ ଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅଟଳ ଅବିଚଳିତ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଏଇ ତିନିଟାର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ସାରାଂଶ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଯେମିତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମ ଅନାତ୍ମ ବିବେକ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ସମର୍ପଣ। ଏ ଦୁଇଟା ମାର୍ଗ, ଏ ଦୁଇଟା ବାଟ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ଏ ଦୁଇଟା ବାଟ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା, ନା ସେମାନେ ଏକାଠି ଯାଇପାରନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯାତ୍ରା ତ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭବ। ବୋଧହୁଏ ଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଆଉ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନରେ। ବାଃ, ବହୁତ ଗଭୀର କଥାଟିଏ କହିଲେ ଶେଷରେ। ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଆମର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଶା କରୁଛୁ ଅତିବଡ଼ିଙ୍କ ବାଣୀର ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ମହାନ ବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ
ଭାଗବତର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଭେଟିବା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।